आज कौन आइटम आज चिकन ओ वाओ এইটা কেবল তোমাମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାହିଁ ଜାଣିଛ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ବ୍ୟାଚଲର ବାହାରେ ଯିବ ଚାକିରି କରିବ ତୁମେ ବିନା ମିକ୍ସଚରରେ କେମିତି ଚିକେନ ବନେଇକି ଖାଇବ ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇବି। अच्छा ଓକେ हाँ ଆजा हमारा चिकन में कौन कौन इंग्रेडिएंट्स तक कर ଏଇ ପରା ଏଟାର ରସୁଣ ଦବା 4-5 ଗୁଲା ରସୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ତାପରେ ଏଇଠି 2 ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ସାଇଜରେ ଅଦା ଆଉ 3 ରୁ 4ଟା ମୁଠି ଦେଇଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁଟି ଆଣିବା ହେଲା କି ହେମଦସ୍ତାରେ ମାକୁ କୁଟି ଦେବି ଯଦି ତୁମ ମାନ ପାଖରେ ହେମଦସ୍ତା ନଥିବ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଉ ବେଲନ ବାଡ଼ି ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କୁଟି ପାରିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ହେମଦସ୍ତା ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏମିତି କୁଟି ନେବ ହେଲା କି ଯେହେତୁ ତୁମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ଏମିତି କୁଟି ନେବ। ଯଦି ଆମେ ଚିକେନ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଦେବା ହଳଦୀ ପାଉଡର परिमाण हिसाब रे तापर एठी दे देबा रेड चिली पाउडर कलर पाई तापर एठी मु दे देबी सोरिष तेल तापर एठी मु दे देले गोटे चामच दही ताको भल भाव मेरिनेट करके रखीदबा से समय पाई जति समय भीतर आमर सब प्रकार मसला आम रेडी करिछु अधिक समय दबा ना किंतु जी समय आम रेडी करवा मसला से समय रखीदे कारण जेहेतु आम हाथ में समय कम आ तुम मान हाथ में भी तो समय कम थी जेहेतु तुम हूँ ऑफिस जापर तुम कौटी तुम कम जापर से शीघ्र शीघ्र आपको सारे पड़ो हाँ आउ गोटे मुझे टिप्स बताऊँगी यही लेग पीस ना लेग पीस जिते बड़े तुम मैंने आणव से कौन कर देखे दूसरी यहीटा तार यही पोजिशन टाक काटिदेव यहीटा यहीटे गोटे रही तार मांसपेशी टाइप रे यहीटा को काटिदेव यहीटा काटिदेले कौन हम ना यही जो यहीटा ये जिनसटा से कौन करे ये मांसटा पूरा खांचिकी धरी थाए जहाँ सीझी सारापर यहाँ सब सीझी जाइए कि यहाँ एमती गोटे खांचिकी रही है को काटिदेले ये टी लुज हो दीटा जाकर मुझे काटिदे तुम मन करके काटिदेव यही तल पटर ये पोजिशन टाक एमती काटिदेव चाकूरे यहाँ हेल्ले यही मांसटा लुज है ताको आम एमती भल भाव में मैरिनेट कर किसी समय रखीदे ये मु पियाज काटिक नहीं गोटे ये मुझे छेची आनी रसुण अदा कंचा लंका छेचापी नेली टमाटो ये गोटे बड़ साइज टमाटो नहीं कहीं दही भी ऐड कर गोटे साइज बड़ साइज टमाटो नहीं तापर से कुटुनी मुझे दही आ गोटे चामच देदेली आपको मु छेची आनी जदि आपण पाखे कहारी जोटा आम थाए ग्रेटर कहती घुमर कहती घुमर ना घुमर कौन कौन कह जाए घुमर घुमर कहती जदि आपण मान पाखे से भी थी से माने ग्रेटर करेंगे मुझे भल भाव में कुटी नौ सतर्क सहर करेंगे कारण यहाँ टमाटो दही जेहेतु पड़ी सी छिटकी पारे ये देखु कि हिसाब से मुझे कुटी नहीं मैंने सेमती कुटी नब नचेत आगर टमाटो कुटी देव टमाटो पूरा मी हो सारापर दही की देके समय कुटी नब एमती कुटी मो रेडी होगा अदा रसुण पेस्ट आ पियाज आउ ये टमाटो और दही ये गोटे कढ़ा बसईदे कढ़ार आम 2 ରୁ 3 पड़ा तेल देदेबा कढ़ा गरम टिके हो गला पर आम 2 ରୁ 3 पड़ा तेल देबा तुम हिसाब से तुम तो अधिक तेल खावा पसंद करनी से मुझे 2 पड़ा देती से कौन करवा लुण देदेबा लुण ये दबा कि आम जो आलुटा सर्वप्रथमे आलुटा को भाजवा सी आलुटा छिटकबनी आ शीघ्र टे बॉयल हो मुझे अल्प टे लुण देकी आलू तार देदेली आलुटा मत भल भाव कौन कर लाल हो सहित भी टिके बॉयल हो बॉयल केतिक हम कम से कम आलुटा को 2 ରୁ 3 भाग बॉयल करना कारण मांसटा है आसवा को अल्प समय बाकी थी आम आलुटा को मांस तरकारी छाड़ीदे मोर ये आलुटा को देदेकी टिके समय घोड़न देदेली आ देख टिके टिके देख छुआ लाल है आउ 3 भाग सीझी जाइए निश्चिंत तो 3 भाग सीझी जाइए आम कौन करवा गोटे प्लेट को बाहर कर आनिबा मुईटा यही तरीका कहीं तुम मान बताऊँगी ये तुम जेहेतु कि बाहर रही चाकरी कर तुमको तुम पाखे सब रही रोषे करदेवाई जदि शिखि मन पसंद चिकेन तरकारी करके खाईपर मोर जो बड़का तेल थी से अल्प
ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଁ ଘିଅ ପକାଇଦେଲି। ଘିଅଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲି ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲାରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଜିରା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ ଏମିତି ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଚାହା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିବ ଗରମ ମସଲା ଯାହା ବି ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଅଧିକ ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ। ପିଆଜ ଦେଇଦେବି। ପିଆଜଟା ନା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜଟାକୁ ଭାଜି ନେବା, କାହିଁକି ନା ପିଆଜଟା ନିହାତି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପିଆଜରୁ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ହଁ, ପିଆଜ ସେତେବେଳେ ଭାଜିବ ଗ୍ୟାସର ଆଞ୍ଚଟାକୁ ସ୍ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବ, ନହେଲେ ଯଦି ସ୍ଲୋ ରହିବ ତାହେଲେ ପିଆଜର ସବୁତକ ପାଣି ରିଲିଜ୍ ସେ କରିଦେବ, ଭଲ ହେବନି, ପିଆଜଟା ବ୍ରାଉନ୍ ହେବନି, କେମିତି ଗୋଟେ ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜଟା ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲା ସେଇଥିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଲି, ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ କୋଟିକି ରଖିଥିଲି ଦେଇଦେଲି। ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଏକବାର ସ୍ମେଲ୍ଟେ ହେବ, ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ଆସିବ। ସେଥିରେ ସେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଆମର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ମସଲା ଯଦି ତୁମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବ। କେତେ ସମୟ ପାଇଁ କଷିବ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମସଲା ମିକ୍ସ ହେଇ ନ ଯାଇଛି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବ ସେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବ, ନଚେତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଥିବ ତାହେଲେ ମସଲା ଜଳିଯିବ, ଜଳିଗଲେ ପୋଡ଼ାଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ସେଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ହେଇଗଲା ନା, ମୁଁ ସେଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି କ'ଣ, କୁଟିକି ରଖିଥିବା ଆମର ଦହି ଆଉ ଟମାଟୋ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ତେଲ ବି ମସଲାରୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ମସଲାଟା କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ଜାଣିବ? ଯେତେବେଳେ ମସଲା ସବୁ କଷିବା ଟାଇମ୍ରେ ଦାନା ଦାନା ହେଇଯିବ। ଏଇ ମସଲାରେ ଦେଖ ଦାନା ଦାନା ହେଇଯାଇନି, ଦାନା ଦାନା ହେଇଯାଇଥିବ, ସ୍ମେଲ୍ ବି ଭଲ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତେଲ ମସଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଆମର ମସଲା ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଏଡ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ମାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଚିକେନକୁ ଦେଇଦେବା। ଚିକେନକୁ ଦେଇକି ଆମେ ମେନ୍ କାମ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା, ଫାଷ୍ଟ ନଚେତ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, କାହିଁକି ନା ଗ୍ୟାସକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଲୋ କରିବା ଚିକେନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଥାଏ, ଆଉ ପାଣିଟା ସିଏ ରିଲିଜ୍ କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗ୍ୟାସକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ଫାଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ଯଦି ଲୋରେ ରଖିଥିବେ ଲୋରୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ କେବେ ବି ସ୍ଲୋରେ ରଖିବ ନାହିଁ, ରଖିଲେ ଚିକେନରୁ ପାଣି ରିଲିଜ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ଚିକେନଟା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ତ ଲାଗିବ, ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କରିଦେବା, କରିଦେଇକି ତାକୁ 2-4 ଥର ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଚିକେନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ ନ କରିବା, ଏଣେ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିବା କ'ଣ ହେବ, ଚିକେନଟା ତଳ ପଟରୁ ଲାଗି ହେଇଯିବ। ଚିକେନ ଯଦି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛି ତାହେଲେ ପୋଡ଼ାଳିଆ ବାସିବାଟା ନିହାତି। ଏଠି ଦେଖ ତେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଚିକେନଟା ଲାଗି ହେଇନାହିଁ, ଗ୍ୟାସଟା ମୋର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ଚିକେନ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି କଷିବା, କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି କଷୁଥିବା। ତାପରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଚିକେନଟା 3 ଭାଗ ସିଝି ଯାଇଛି, ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ, ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବ, କାରଣ ଆଳୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଭାଗ ସିଝିବାର ଅଛି, ଚିକେନ ସହିତ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଟିକେ କଷିବ। ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ବାହାରେ ରୁହ ବା ଘରେ ତ ରହିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ଯଦି ବାହାରେ ରହିବ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିକେ କମ୍ ତେଲ ମସଲାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଟିକେ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ହଁ, ତୁମକୁ ତ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ମୋ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟି ଉପଯୋଗୀ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାହାରେ ଥିବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ବନିଯିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭଲ ଭଲ ରେସିପି ପକାଇବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପାଣି ଦେବା ନାହିଁ, ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ତେଲଟା ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଗରମ ପାଣି ଦେବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବାନି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମାଂସଟା ମାନେ କେମିତି ମାନେ ବେଶୀ ଟିକେ କଣ୍ଟାରୁ ମାଂସଟା ବାହାରିଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ଦେବା, ହାତ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେବା। ପାଣିଟା ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିବ ଦେବେ, ନଚେତ୍ ବିନା ଧନିଆ ପତ୍ରରେ ବି ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୋର ହେଇଗଲା ବ୍ୟାଚଲର ଚିକେନ।